ስለዚህ አደይንዶ ዘዴ ሰውየው ነው የሚመጣው። ስለዚህ አይ የኛ ይሻላል የሚል ፖይንት ቢመጣ በዛኛው ሳይድ እንደ የእናንተም እኮ ቤተክርስቲያን አይደለም የወሰነችላችሁ። እናንተም ሙስሊም ያልሆናችሁት ወስናችሁ ነው። እናንተም ኤቲስት ያልሆናችሁት አት ሳም ፖይንት ወስናችሁ ነው። አት ሳም ፖይንት። ስለዚህ እኛም ስናነብ አት ሳም ፖይንት እንደምንወስነው ሁላ እናንተም አት ሳም ፖይንት ወስናችሁ ነው ኦርቶዶክስ የሆናችሁት፣ ካቶሊክ ያልሆናችሁት ወይም ፕሮቴስታንት ያልሆናችሁት። የሰው ውሳኔ አለ። ልክ ሰው አንብቦ የሆነ መረዳት ስለሚኖረው ብቻ ሶላ ስክሪፕቸር አስተት ነው አያሰኝም። ስለዚህ ይሄ ነገር የሰውየው ጀጅመንት፣ የሰውየው ፐርሴፕሽን፣ አንደርስታንዲንግ፣ ባያዝ እናንተም ቤት አለ። አይ ቲንክ ኮምፕሊት አርጊመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። በቀጣይ ደግሞ የሚነሳ ነገር ካለ ልነካዋለን። ማስረጃ ከፈለጋችሁ ማሳየት እችላለሁ። ቪዲዮ መክፈት ስለማልችል ነው። ችግር የለውም። ኦኬ አሁን ምንድን ነው my problem with the definition ዳኒ የሰጠህን ቅድምም ፕሬዘንት አድርጌዋለሁ። ያው ቅድም ከነበራቸው የመደጋገም ነው የሚሆነው። leading biblical scholars disagree on the definition of sola scriptura እና የመጀመሪያው ጥያቄ ያነሳሁት what is sola scriptura ብዬ የተነሳሁት there is no working definition and leading scholars disagree on its definition። ለምሳሌ Robert Charles Sproul from the Matthew Kishardi ነው እንጂ from the fight for sola scriptura reclaiming the exclusive authority of scripture in modern age defines sola scriptura as the entire Bible alone, not our own or anyone's human interpretation of it as illuminated by the Holy Spirit, is the sole highest divine authority below defined adragotal. He does not say it is infallible. He doesn't give that working definition, by the way. He says it is the sole highest divine authority below defined adrago. Okay. Then we have John Peckman and Craig Bartholomew who define it in 3 steps. They say it is uniquely infallible, it provides sufficient trustworthy basis for theology, and again, uniquely authoritative and final form theological interpretation. So now we're getting an addition to what Matthew Serhadi said. Then we have John MacArthur, who defines sola scriptura as a means of truly necessary for our salvation and spiritual life, is taught either explicitly or implicitly in scripture. Gavin Artland explicitly says it's not a matter of authority, it is a matter of infallibility. Below and dome, authority idellum. Sola scriptura is not a matter, it's not a question of authority, it is a matter of infallibility. Below, leading scholars are debating on this topic. So yetinyaun in nimen. Yeah. እንግዲህ ማብራራት አለብን። ኢንፋሊብል ማለት የእግዚአብሔር ቃል አይሳሳትም ወይም ሁሉም ማድረግ ይችላል በሚለው ልንፈታው እንችላለን። ስለዚህ ኢንፋሊቢሊቲውን የጨመሩ ሰዎች አሉ። እንደ ጋቪን ኦርትላንድ ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ጋቪን ኦርትላንድን ኮምፕሊት አይመስለኝም። አንተ ሶርስህ ምን እንደሆነ አላውቅም። ስለ ኦቶሪቲም ስለ ኢንፋሊቢሊቲም I could show you on YouTube. Like he's very explicit about authority. In fact, the examples he gives is people can have authority over other people. It doesn't mean they're infallible. Yale explanation እየሰጠ ነበረ. I could show you the YouTube. It's not written, that's why. እንጂ ዩቲዩብን ላሳይ ይችላል ካስፈለገ ማለት ነው። ፋላብል የሚል ፋላብል ነው የማለት ቴንደንሲ የለውም አይደል? No. Okay, I'm sorry. Maybe I misspoke. He's saying that it's not a question of authority, it's a question of infallibility. Meaning, sola scriptura define የምናደርገው infallible ነው እያለን ነው እንጂ we're not saying it's a question about authority እያለ ነው። fallible ነው አይልም መቼስ obviously። ግን ለምሳሌ እኔ ሲጠቅስ ሰምቻለሁ ዌስትሚኒስተርስ ኮንፌሽንስ ኦፍ ፌይዝን 1:7 ሲጠቅስ አይቻለሁ። ለምሳሌ ስለ ኦቶሪቲ ነው የሚያወራው፣ ስለ ስክሪፕቸራል ሱፕሪማሲ ስክሪፕቸራል ኦቶሪቲን ከዌስት ሚኒስተርስ ኮንፌሽን ጠቅሶ ሶላ ስክሪፕቸር ያስተማረበትን ቪዲዮ አይቻለሁ። አለ ማሳየት ይችላል። Yeah, but he's talking about infallibility. He says when we're talking about sola scriptura, obviously the Bible is authoritative. I think that this is a universal acceptance of that. I don't think anybody denies that, right?
But the question is, what is sola scriptura? That is the question. The question is not, is the Bible authority? The question is, what is sola scriptura? And when he defines sola scriptura, he says it is the uniquely infallible source. ብሎ ነው ያስቀመጠው. It's not a question about authority. Again, he's not saying the Bible is not authoritative እያለ አይደለም. እንግዲህ ዌስት ሚኒስተርስ እኔ አሁን የተናገርኩት ዲፊኒሽን ከዌስት ሚኒስተርስ ኮንፌሽንስ ኦፍ ፌዝ 1:7 ላይ ያለውን ዲፊኒሽን የተናገርኩት። ይሄ ዲፊኒሽን ስለ ስክሪፕቸራል ኦቶሪቲ ያወራል። አንድ ስለ ፐርስፔክቲቭ ያወራል። ኦቶሪቲ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ባለስልጣንነት ሙሉ ባለስልጣንነት ያወራል። አንድ ግልጽነት ያወራል። ሁለት ሰፊሽንሲ ብቁነትን ያወራል ወይም እንደሚበቃ ያሳያል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እግዚአብሔር ቃል በቂ ነው፣ ባለስልጣን ነውና በጣም ግልጽ በሆነ መልኩ ለጽድቅ ለቅድስና ይበቃል የሚለውን ዲፊኒሽን ነው እኔ በአሁኑ ሰዓት እንደ ወርኪንግ ዲፊኒሽን የምጠቀምበት። So, but that's not my question. My question is, ማንን እንመን? አንተን እንመን? Westminster Confession of Faith እንመን? Westminster Confession እኮ አልኩ። Westminster Confession of Faith እኮ አልኩ። Why should we believe that? Westminster's But why should we choose? Why should we believe that one over others? No. It's honest ብዙ question. ነገሮች አሉ። ለቀልድ ልጨዋታ አይደለም ግን why should I believe one definition over the other? Why should I believe that? Like what is the rationale to say choose this definition over the other one? It's an honest question. ችግር የለውም። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ባለሙሉ ስልጣን ነው ስንል ለማንኛውም ክርስቲያን ነኝ ብሎ ለሚያስብ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ባለሙሉ ስልጣን ነው። ምንም ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው ነገር አይደለም። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ for scriptures cannot be broken ብሏል። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ብሮክን ማለት ነው በአማርኛ አይሰበርም ብዬ አልተረጉመውም። ትክክለኛው ቃል አልመጣልኝም። for the scriptures cannot be broken አማርኛ አላነበብኩት፣ በእንግሊዝኛ አላነበብኩት። ሶሪ Sure, no worries. የእግዚአብሔር ቃል አይለወጥም ምን አለ? Okay, yeah. ኢየሱስ ራሱ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አታልፍም ብሏል ኢየሱስ ራሱ። ስለዚህ ቢብሊካል ቤዝ አለው ይሄ ዲፊኒሽን። ኦቶሪቲን ስናወራ I don't want to spend too much time on it because I don't want to ሌላም ነገሮች እንድናነሳ ስለመፈልግ ግን I just want to press you one last time and then however you answer it I'll take that as your final answer. So the question is not, is the Bible authoritative? I think we both agree it is. The question is not about, is the Bible infallible? I think we both agree it is. The question is not about, is the Bible going to lead us towards salvation? I think we both agree that it does. The question is, which working definition should we use for sola scriptura? የኔ ጥያቄ እሱ ነው። ምክንያቱም there's conflicting ideas about sola scriptura and what it really represents. What is sola scriptura? የሚለው ላይ why should I take one definition over another when they're contradicting definitions? የኔ መጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። by the way Westminster's Confession of Faith እና ማካርተርን እንደ ተከሻለ እንትን እንደሚለካኩ አይነት አድርጎ ማቅረብ ትንሽ እንትን ይላልና ዌስትሚኒስተርስ ኮንፌሽንን መውሰድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ሂስቶሪካልም ነው፣ በጣም ሰፖርትድ ነው። Why? እግዚአብሔር ቃልም ዲፌንድ እናደርገዋለን እኮ ዌስትሚኒስተርስ ኮንፌሽን ላይ ያለው ማለት ነው። ቅድም እንደተናገርኩት እናንተ ራሳችሁ ትቀበሉታላችሁ። ዌስትሚኒስተርስ ኮንፌሽን ላይ ያለውን ትቀበሉታላችሁ። እንዴት ብትል I think Danny, like just again I'm going to ask you one last time and then I'm going to move away, okay? Because I do want to raise other things. ጥያቄው no እኔ ግን ሐሳቤን ካልገለጥኩልህ አንተ ነህ እየተናገርክ ያለው ማለት ነው። እሺ I don't think ጥያቄን ያገኘው አልመሰለኝም። ጥያቄው መጽሐፍ ቅዱስ infallible ነው አይደለም ምናምን እያልን እኮ አይደለም። That's not the question, right? There's conflicting definitions. You agree with this, right? የቱ ጋር ነው ኮንፍሊክቲንግ የሆነው? ለምሳሌ Matthew Sarhati defines sola scriptura as being the divine authority in defining truth for all people. That's how he defines sola scriptura. John Peckman and Craig Bartholomew give 3 levels to the definition: being uniquely infallible, which Matthew does not say; being sufficient and trustworthy for theology, which Matthew does not say; and then the fact that it's uniquely
authoritative, which they're in agreement there. Okay? ግን ሁለት ነገር ጨምረዋል. John MacArthur says everything necessary for salvation is in the Bible, something that Matthew does not say, and only one point that John Peckin and Craig Bartholomew raise. And again, Gavin Artlud explicitly says sola scriptura is a question about infallibility and not about authority. ብሎ በደንብ ገልጾታል እዛ ላይ ቪዲዮን ማሰማት ካለብኝ I can find it ትንሽ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ስለዚህ they are contradictory in their definition. Do you agree with this? I don't agree. ምክንያቱም አንደኛው ኢንፋሊብል አለው፣ ሌላኛው ደግሞ ኦቶሪቴቲቭ አለው። ኢንፋሊብል መሆን ኦቶሪቴቲቭ ከመሆን ጋር የሚጋጭበት ምንም ምክንያት Gavin Artland like outlines this very in detail. በደንብ አድርጎ ኤግዛምፕል እየሰጠ ነው የሚናገረው። ቀደምም እየተናገሩ የሱን ቪዲዮ ልክፈትልህ አሁን ልክፈትልህ ቪዲዮ ጥያቄ ስለጠየቅ አስጨረሰኝ። I have authority over my child. I have authority over my child, but I am fallible. I don't say I'm infallible because I have authority. Papasu, he has authority within the church. Get in the Orthodox connotation, as you know, the Papasu infallible nacho anilum. Authority does not equal infallibility. ቀጥል። ትክክል ነህ። ኦቶሪቲ ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ ኢንፋሊቢሊቲ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል አንዱ ስለ ኦቶሪቲ ነው ብሎ ቢያወራ ባይ ዘ ዌይ አም ኖት ጎይንግ ቱ ዲፌንድ ዶዝ ፒፕል አይ ኖ ዘም one form or the other ዲፌንድ አደረጋቸው አይደለም I'm not interested even ሌላኛው ደግሞ ኢንፋሊብል ነው ብሎታል ጋቪን ኦርትላንድ በራሱ አፍ ምናልባት ቪዲዮዎች አሉ የዌስትሚኒስተር ኮንፌሽን 1:7 ከፍተህ ማንበብ ትችላለህ ወይም ደግሞ ላሰማህ እችላለሁ እንደ ሶላ ስክሪፕቸራ ዲፌንስ አድርጎ የተጠቀመበት ቦታ አለ ስለዚህ ዌስትሚኒስተር ኮንፌሽንስ ኦፍ ፌዝ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣን ነው እንደገና በጣም ግልጽ ነው እንደገና በቂ ነው የሚለውን ነው የተጠቀመው ምናልባት ምን አይነት ጽሁፍ እንዳገኘ አላወኩም ስለዚህ በአንድም በሌላ መልኩ ገልጸውታል እስከዚህ ድረስ መጓዝ ይችላል ምናልባት ማለፍ እንችላለን አንተ ኢንትረስትድ ከሆንክ well because I do want to press you like just እንትኑን ላሰማ አዲዮንን ላሰማና ከዛ በኋላ I hope I find the እንትን have even greater latitude እንትን እንዳይለብኝ አንተ ራስህ ትመሰክራለህ this is the guy right ለምን everybody knows the words by good and necessary and this idea that it means all doctrines must be explicit in the Bible is the idea has authority to make it definitive misframed for example sola scriptura is sometimes misrepresented as the idea that the Bible is the only authority but infallibility ይሄ እንግዲህ misrepresentation እያለ ነው it's being misrepresented as if the Bible is the only authority this is misrepresentation አለ እሱ ራሱ ትክክል ነው misrepresentation are different for example the umpire at a baseball game has authority to make a definitive call on whether the pitch is a ball or a strike but he's not infallible he can be wrong when you think about it almost 99% of authorities are fallible that doesn't mean they're not real authorities Sola Scriptura does not deny ecclesial authorities, whether in the form of creeds, catechisms, confessions, councils, etc., but it maintains that they are not infallible and thus subordinate to Scripture, but they still have real authority. For example, my ordination vows have real authority over me. I could lose my ministerial credentials if I opposed them. My church's statement of faith has real authority over me. I could be barred from the Lord's Supper if I opposed it. Another misrepresentation of sola scriptura is the idea that it means all doctrines must be explicit in the አሁን እዚህ ጋር ምን እያለን ነው sola scriptura ስንል we're not saying it's the only authoritative source እያለ ነው this is a misrepresentation አለ the problem is ቆይ Matthew 6:30 is saying it's the sole highest divine authority እኮ እያለ ነው this is exactly in opposition of what he said right this is I'm sorry shall I say something እዚህ ጋር እያለ ያለው ምንድነው ሶላ ስክሪፕቸራ ማለት ብሎ አቀላቅሎ ያወራ ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቸኛ ባለስልጣን ነው ማለት አይደለም ባለስልጣኖች ብዙ ናቸው ግን ባለስልጣኖች ብዙ ይሁኑ እንጂ
ኢንፋላብል ናቸው ማለት አይደለም። እኔም ራሴ ፋላብል የሆነ ስልጣን ነው ያለኝ። ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ስልጣን አላት፣ ቸርች ክሪድም ስልጣን አለው። ነገር ግን ሶላ ስክሪፕቸራ ማለት ሱፕሪም የሆነው ዋነኛ ባለስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል አስተምህሮ ነው እያወጣ ያለው እና የተለየ ነገር አላገኘሁበትም። የሚናገረው ምንድን ነው? ባይብሉን ግን ዲፈንድ ማን ነው? ሶላ ስክሪፕቶራ ግን ዩኒክ የሚያደርገው ምንድን ነው? The Bible is infallible, not its authority. That's the point እኮ. The fact that it is infallible, that's where he's entering. እና I'm really surprised that በግልጽ የተጻፈውን ይኸው the soul has divine authority ያለ ነው. Whereas just right now we heard Gavin Ortland saying it's not about authority, it's about infallibility. And not, I mean, you can deny again, fact no. They disagree in definitions. Sproul he does not talk about infallibility. He talks about authority. It's very clear. He doesn't talk about infallibility. And that, it's a misrepresentation of their position. By the way, እዚህ ጋር ስለ ኦቶሪቲ አወራና የኛ ኦቶሪቲ የቸርች ኦቶሪቲ የሌላውም ነገር ኦቶሪቲ ፋላብል ነው፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ኦቶሪቲ ግን ኢንፋላብልም ጭምር ነው የሚል ነገር ነው የተረዳሁት። እንግዲህ እና ደግሞ ለኔ አዲስ ነው በነገራችን ላይ it's not my first time by the way. My point is, one definition says sola scriptura is about authority. It says it's the highest authority. Someone else is telling us it's not about authority, it's about infallibility. These are by definition two different concepts. They're different concepts. I mean, you could, and then another one, we have another definition of saying sola scriptura is not about infallibility. I repeat, it's not about infallibility. It's about authority. Okay. It's not about infallibility ብለኛል አይደለ? It's not about infallibility, it's about authority. That doesn't mean ግን infallible ነው ያልኩ አይደለም፣ ማን fallible ነው ያልኩ አይደለም። እሺ Okay. When sola scriptura is being defined by John Peckin and Craig Bartholomew, they say that scripture Okay, scripture is uniquely infallible source hilal. That is one of the working definitions it gives on a three-part definition. It is telling us that sola scriptura is about infallibility. Yeah, መጨመራቸው አንደኛ ዋና ትርጉሙ ላይ አይለውጠው፣ ሁለተኛ ጠቀምም የለውም። ይሄን Let's continue to listen to this video. The Bible. ትንሽ ወደ ኋላ አድርገን ያውኑ ወደ ኋላ አድርገን that translation would be comparable to saying, 1, planet Earth has life. 2, no other planet in our solar system has life. 3, therefore Earth is the only planet in our solar system with life. Now, I suspect that Trent and I will have a general agreement that the Bible is an infallible rule. By the way, a rule just means a standard that governs the church's faith and practice, and infallible means incapable of error. Where Trent and I will likely differ is on point 2. Does the church possess any other rule than the scripture that is infallible? Now, that is what this debate is about. It's not about me as a Baptist. That is very comfortable by stating my essential arguments with respect in my heart for you. I think 1.5 times አድርገዋል። አውቄ ነው እኔ እንደዛ ነው ዩዥሊ የምሰማው፣ ግን ስሎ ዳውን ላድርገውና ሁላችንም እንድንሰማው። My essential argument: 1, the Bible is an infallible rule for the church. 2, there is no other infallible rule for the church. 3, therefore the Bible is the only infallible rule for the church, which is the doctrine. Okay, this is his central argument. What do you understand from this? ምን አለ መሰለህ፣ አሁንም እያወራ ያለው ስለ ኦቶሪቲ ነው። ባይብል ኢዝ ዘ ኢንፋሊብል ሩል ነው ያለው። ኧረ በህግ አምላክ ዳኒ ተው ዳኒ ተው ዳኒ ተው። ኖ ኧረ በህግ አምላክ ኢንፋሊብል ሩል ኦቶሪቲ ያለው። One more time play ላድርገው። And Trent, in so many ways, what all the non-Protestants out there, that you'll feel the love and respect in my heart for you, even while we disagree about this topic. Let me dive right in, hoping you can hear me okay, by stating my essential argument. 1, the Bible is an infallible rule for the church.
The Bible is an infallible rule for the church. Infallible rule for the church. Infallible rule for the church እኮ ማለት ስለ ኦቶሪቲ ነው ያወራሉ። There is no other infallible rule for the church. 3, Exactly. therefore, the only infallible rule for the church. Which Therefore, the Bible is the only infallible rule for the church. doctrine we call sola scriptura, as it's been defined in historic magisterial Protestant documents, and as we've agreed to define it for this debate. So the logical structure of this argument would be comparable to saying, 1, planet Earth has life. 2, no other planet in our solar system has life. 3, therefore, Earth is the only planet in our solar system with life. Now, I suspect that Trent and I will have a general agreement that the Bible is an infallible rule. By the way, a rule just means a standard that governs the church's faith and practice, and infallible means incapable of error. Where Trent and I will likely differ is on point 2. Does the church possess any other rule than the scripture that is infallible? Now, that is what this debate is about. It's not about Calvinism. It's not about me as a Baptist. It's about the location of infallibility for the church's rule. And I want to emphasize this point for just a moment because debate about sola scriptura is sometimes misframed. For example, sola scriptura is sometimes misrepresented as the idea that the Bible is the only authority. But infallible. Okay, what did he say? ይሄ በጣም ግልጽ እኮ ነው የተናገረው። ሶላ ስክሪፕቸራ የመጽሐፍ ቅዱስ ብቸኛ ባለስልጣን ነው ማለት አይደለም። ብቸኛ Okay. ምክንያቱም ሌሎች ባለስልጣኖች አሉ። ቸርቾች ባለስልጣኖች ናቸው። ካውንስሎች አንድ ልጨርስ ነው። እሺ ካውንስሎች ባለስልጣኖች ናቸው። እኔ ነኝ እያብራራለሁ። ከዚህ ሀሳብ ጋር አይጋጭም? እስቲ ቆይ the sole highest divine authority the sole highest the divine authority እና the only divine authority እኮ ይለያያል። the only divine authority አላለው the sole highest እኮ ነው የሚለው። አይ ግድ የለም ዳኒ እንተው፣ ግድ የለም እንለፈው። ምክንያቱም the sole highest please no ዳኒ እንለፈው። ምክንያቱም ሰው ይፈርዳል፣ እግዚአብሔርም ይፈርዳል። አንዳንድ ጊዜ የአቋም ጉዳይ ሳይሆን ደቂቃ አስተላልፋለሁ። ደቂቃ ላብራራለሁ። ኖ በጣም ብዙ ሰዓት ወስደናልና በጣም ብዙ ሰዓት ወስደናል። ሌሎችም ቶፒኮች ስላሉ ዳራ ወነልካል። ሰው እኮ ይፈርዳል። ሰው እኮ ይሰማል። እሺ አንድ ደቂቃ እሺ ኦኬ። አሁን ያነበብነው the sole highest authority ነው የሚለው the sole highest spiritual authority or divine authority ነው የሚለው። highest ማለት ነው ሌሎች አሉ ማለት እኮ ነው። እና ምንም አዲስ የተጨመረ ነገር የለም። እንግዲህ I really am sorry። ሰላማችሁ ይብዛ። No, that's fine. Okay, ወደ ሁለተኛው ፖይንት ልሂድ. If you want to, because here we're not going to agree. እሺ ጥያቄ ካለ ቀጥል፣ ችግር የለውም። Okay, you invoked Westminster Confession of Faith. ስለምትቀበለው ነው? Do you think that is a form of authority? it has authority ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም መቀበለው፣ ግን it has authority በደንብ። In that confession, it says all synodos or councils since the apostles' time, whether general or particular, may err and many have erred. Therefore, they're not to be made the rule of faith or practice, but to be used as a help in both. Do you agree with this? 100%. Okay. ሊሳሳቱ ይችላሉ። Okay. ሊሳሳቱ ይችላሉ። Okay. ኒቂያ ሊሳሳት ይችላል ብለህ ታስባለህ? ኒቂያ ወይ የማይሳሳትበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢንፋሊብል እኮ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ እኮ ነው። ቁስጥንጥንያ ሊሳሳት አዲስ መሰረት የተመሰረተ እኮ ነው ወደ ጳውሎስ ዘመን እኮ ነው። ኦኬ ቁስጥንጥንያ ሊሳሳት ይችላል ብለህ ታምናለህ? በቃ የማይሳሳት የለም እኮ አልኩኝ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ። ኤፌሶን ሊሳሳት ይችላል ብለህ ታምናለህ?
በቃ መሰረት ከተመሰረተ በኋላ ያሉ ጉባኤቶች በሙሉ ተሳስተዋል አላልኩም እኔ ሊሳሳቱ ይችላሉ ነው ያልኩት እኔ ኢንፋሊብል እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ተሳስተዋል አላልክም ግን ሊሳሳቱ ይችላሉ ብለሃል ፖቴንሻሉ አለ እሺ ሊሳሳቱ ይችላሉ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል እንመረምራቸዋል የሚስጥረ ስላሴ ትምህርት ሊሳሳት ይችላል እያልከኝ ነው ታውቃለህ አይደለ አላልኩም of course የሚስጥረ ስላሴ ትምህርት ትክክል ነው ኒቂያ ውስጥ አለ ትክክል ነው can the creed be wrong ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል የተደገፈ ስለሆነ ትክክል ነው ያልኩት እኔ can the creed be wrong the creed apostolic creed of course it can be wrong ግን በእግዚአብሔር ቃል አይተነው ያለፈ ነው እሺ the creed can be wrong so the statement we believe in one God the Father the Almighty creator of heaven and earth and all things seen and unseen የሚለው statement it can be wrong እያልከኝ ነው it is right ነው ያልኩት እኔ No. It can be wrong. Already check out. እግዚአብሔር ቃል አልፏል አልኩ አይደል እንዴ? But it can be wrong. It has the potential to be wrong is what we're saying. አሁንም አዳምጠኝ. It can be wrong ማለት እኮ it is wrong ማለት አይደለም. ስህተት ሊሆን ይችላል ግን potential እኮ ነው የምልህ. It has the potential. አንድ ነገር potential ከሆነ it's up for debate, you see. It's up for discussion. It's up for reinterpretation. It's up for critics. This is why Daniel Wallace says the Nicene Creed is one of these traditions that need to be examined in detail and wrestled with ይላል Daniel Wallace. Okay? ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ የአምስተኛ ክፍል ልጅ 5 እና 5 ስንት ነው ብለህ ትጠይቀዋለህ 10 ብሎ ይጽፋል አንተ ቬሪፋይ እስክታረገው ድረስ he could be wrong ከዛ ሲታይ ትክክል ነው በቃ ትክክል ነው ይባላል የኒቂያ ክሪድ ትክክል የሆነው ኒቂያ ላይ ስለተደረገ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ታይቶ ትክክል ስለሆነ ነው እንጂ ኒቂያ በኒቂያነቱ it can be wrong ምንም አዲስ ነገር እኮ አይደለም Yeah, that's not what I'm saying, by the way. I'm not saying is it right or is it wrong, but the minute that you're telling me that these ecumenical councils, Bethlehem, Nicaea, Constantinia, and not Ephesus, has the potential to be wrong, Kalk, you re-examine it. This is why I quote Daniel Wallace is saying, let's examine it critically. We can disagree. William Lane Craig says some of the councils have overstepped their boundaries, Hilal. Overstepped their boundaries. So it's allowing biblical scholars, Daddy, not you, but biblical scholars in Sola Scriptura to question the creed. Do you think that's okay? That's exactly okay. It's okay. Take it. It's okay. Okay, ካልከኝ you're literally አንድ ሰው በሚስጥረ ስላሴ ሳያምን ሊድን ይችላል? እኔ አላልኩም ወልድ በስጋ እንደመጣ የማያምን የተረገመ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ No, that's not my question. አለ እንዴ That's not my question. My question is አንድ በሚስጥረ ስላሴ ሳያምን ሊድን ይችላል? እኔ አይችልም እኮ አልኩኝ Okay. ግን በሚስጥረ ስላሴ ለማመን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈ ጊዜ ነው የገባንኛ አይደለም actually ምክንያቱም the creed የወጣው you just said can you oppose the creed and be saved? Let me ask a different question. creed ስትል ምን ለማለት ፈልገ ነው? can you oppose trinity ካልከኝ of course trinity ተቃውሞ ጸሎተ ሃይማኖት ውስጥ እንግዲህ ለምን ቀላል አላረግልህም? ቀላል ለምን አላረግልህም? እዛው ኒቂያ ላይ የኃጢአት ስርየት በሚገኝበት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ይላል አይደል? አዎ ስለዚህ የትኛውን ኃጢአት ነው እያወራ ያለው? እሷ ችግር ጥምቀት አይ ነው ጥምቀት ላይ ችግር የትኛው ኃጢአት ነው? ጸሎተ ሃይማኖትን ግን እያልኩ ነው። ስለዚህ በአንድ አምላክ እናምናለን የሚለው ምንድነው? we believe one Lord Jesus Christ, the only begotten son of God, the only begotten son of God የሚለውን እነዚህ ስቴትመንቶችን ዲናይ አድርገ can you be saved? No አልኩኝ እኮ no. Okay, so one of the definitions of sola scriptura is everything necessary in the Bible. Everything necessary for salvation is in the Bible. Emil, definition. Do you agree with this definition of sola scriptura? Everything necessary for salvation, of course, in the Bible. Everything we need for salvation is in the Bible.
አዎ ኤቭሪቲንግ አለ። ሰው Okay, but በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል የሚል አንድ ጊዜ okay, አንድ okay, ሰው okay. በልቡ አምኖ ይጸድቃል። እሺ ግን ኧረ ሀሳቤን ልግለጥበት። ጸሎተ ሃይማኖት ግን ብቻ ነው እያወራ ያለው። እሺ ጸሎተ ዴቭ ሃይማኖት ብቻ ነው እያወራ ያለው። እሺ ጸሎተ ሃይማኖት ግን በናይሲያ ላይ ተጀመረ፣ ቁስጥንጥንያ ላይ ተፈጸመ። So you're telling me that ጸሎት let me pull it up. Okay. ይሄ እንግዲህ ዝም ብዬ ጉግል ያደረኩት ነው። There's different versions of the translation. ግን ሀሳቡ አንድ ነው። I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. ይህንን ሪጀክት ማድረግ ትችላለህ? I can't hear you, Danny. ይሄንን ሪጀክት ማድረግ አልችልም። ይሄ ትክክለኛ ቃል ነው። ምንም ሪጀክት ማድረገው ነገር But this is not in the Bible. በቃል በቃል አይገኝ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ አይደል እንዴ? But the doctrine is developed in outside of the Bible. The doctrine is developed outside of the Bible. እኛ ዶክትሪን አንቃወምም። እኛ ዶክትሪንን ሁሉ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ መርምረን እንቀበላለን ወይ እንጥላለን እንጂ ዴቨሎፕ ለምን ተደረገ አይደለም። Again እንግዲህ ሰው እየሰማ ነው፣ ሰው ይፈርዳል። ምክንያቱም the two things are contradictory. By the way, leading biblical scholars agree with me. ካንተ ጋር አይደለም agree የሚያደርጉት. They agree with me. They're saying they literally I've called it ማስማማበት ነገር ምን ተናገርኩኝ? ቆይ ልጨርስ። William Lane Craig, R.C. Sproul, the Western Confession of Faith, Daniel Wallace, all these people are saying that you don't have to adhere to the councils. You don't have to adhere to them. Essentially, that's their argument. አንተ ብቻ ነህ አሁን እዚህ ቁጭ ብለህ no. You have to adhere to it. I agree with you. So okay, so you could deny this and go to heaven እያልከኝ ነው። እሺ አሁን ጊዜ ትሰጠኛለህ ማውራት ልችል? እሺ ኦኬ ቴንክ ዩ። እነዚህ አሁን የጠቀስካቸው ስኮላሮች የሚሉት ምንድነው? ካውንስሎቹን በሙሉ አንድ ሰው ግዴታ አይደሉም፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደሉም፣ ኢንፋለብል አይደሉም። ስለዚህ የግድ ከነሱ ጋር አድህር ማድረግ የለባችሁም ማለት አሉ ማለት እዚህ ጋር የተጻፈውን I believe in God the Father Almighty the creator of heaven and earth የሚለውን ማመን የለባችሁም እያለው አይደለም፣ ግን ግዴታ አይደለም። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በመራቸው መልኩ ሰዎች አስቀምጠውታል፣ ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ተጽፏል። እሱን እናምናለን። ምንም ይሄ እኮ አዲስ ነገር አይደለም፣ ግልጽ ነው። ስለዚህ የካድ ነው አይደለም። You love to twist the words of scholars and written material. Daniel Wallace says the Nicene Creed is one of these traditions that needs to be examined in detail and wrestled with. He's actually saying you don't have to believe in it. So that's what the scholars are saying. But my problem is actually in your definition of sola scriptura, which is everything you need to know for salvation is in the Bible. Okay, that's fine. This doctrine is outside of the Bible. Therefore, according to your logic, you don't have to believe in this in order to go to heaven. መጽሐፍ ቅዱስ ምላል መሰለ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔ እመኑ የሚል ቃል አለ። ይሄንን አንድ ሰው በአምንም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዮሐንስ ወንጌልን ያነበበ ሰው በእግዚአብሔር የሚያምናል በእኔ የሚያምናል የሚለውን እስካመነ ድረስ መዳኑ አይቀርም። ሄቨን ታች ነበረች። ሄቨን ይህንን ቃል ትቀበላለች፣ ግን ኦንሊ ጂሰስ ነች። ለምሳሌ ምን ትላለህ? ሄቨን አይ ብሊቭ ኢን ጋድ the Father Almighty No. I believe in God the Father Almighty ምናምን አትልም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን በሙሉ ትቀበላለች፣ ግን ኦንሊ ጂሰስ ነች። በትራዩን ጋድ ግን አታምንም። አሁን ኦንሊ ጂሰስ ዶክትሪን ይዞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን አትቀበልም ነገራችን ላይ። እሺ እንተዋትና it is possible to read the Bible and walk out having an only Jesus mind frame. You can do that.
You could believe in there's different forms of the Bible that takes place and different type of interpretations, and people often do that. And now leading biblical scholars are telling us that you can reject this ecumenical council. You're allowed to. You shouldn't, but you're allowed to, and you could still go to heaven. I don't know. And again, I think ሰሚ እንግዲህ አለ ይፈርዳል. I mean, it's just I don't want to beat a dead horse. ባይ ዘ ዌይ ዴቭ ከታላቅ ክብርና ይቅርታ ጋር ማለት ነው አሁን የተናገርኩትን እንትን እኔ 1 ደቂቃ እሰጥሃለሁ 5 ደቂቃ እሰጥሃለሁ እንደፈለክ አውራ አዳምጥሃለሁ ግን በጣም ትክክል ነን አልተሳሳትንም ምንደብቀው ነገርም የለም መጽሐፍ ቅዱስ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ነገሮች ነው የተጠቀሱት ስለዚህ ለሳልቬሽን ይበቃናል Okay, but you're telling me that you can deny in the ecumenical council, so you don't have to believe in this statement. Of course, I don't have to believe in this. Okay. That's my point. I just find that extremely shocking. Maybe it's just me. Maybe it's my It's shocking because it's the heartbeat. It's the heartbeat of the Bible. About the triune God is the heartbeat of it. The incarnation is the heartbeat of the Bible. It is the breath. There is no way to understand Christ. There is no way to be in communion. Honestly, like this is almost emotional for me. I mean, this is a big deal. It is the pinnacle of sola scriptura and defend la madre. We just entered another planet of heresy. I mean, this is like a serious heresy to say I don't need to believe in triune God to be saved. My heart really does break out. ይህንን ስሰማ ከልቤ ነው ለአርጊመንት አይደለም ለጉራ it breaks my heart. Go for it. ማዳመጥ ትችላለህ? Okay, go for it. Yeah. ማዳመጥ እኔ ካወራሁኝ የሚፈርስ ነገር ካለ አንደኛ ሰማሃለሁ ብያለሁ የምትፈልገውን አክል ሁለተኛ በስላሴ እናምንም አላልንም የስላሴ ጽሑፍ ያለው ከማኑስክሪፕት ጀምሮ ከ50 ጀምሮ አለ 318 ድረስ መሄድ አይጠበቅብንም ማኑስክሪፕት አለ ከ53 55 ጀምሮ ማኑስክሪፕት ወደ 100 ምናምን የሚገመቱ አባቶች ጽፈዋል ስለ ስላሴ ከቸርች ፋዘር ስለ ስላሴ ያልጻፈ የለም አላስታውስም በሙሉ ቼክ አድርጌያለሁ እያንዳንዱ ቸርች ፋዘር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ጽፏል ስለዚህ ይሄ ዲቤታችን በስላሴ እንደማናምን አድርገን ፕሬዘንት ካደረግን አይሚን ትክክል አይደለም ኢግናሽየስ ፓፒያስ ማቴቴስ ሁሉም ላይ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አለ በደንብ ነው የምናምነው ነገር ግን እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለውን ክሪድ ለማመን አንገደድም ማስረጃ ካልከኝ እኛ ከመሰረት ነው ውጪ መሰረት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የሚመሰረት የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛስ እኛ ራሳችን መተን እንደገና ብንነግራችሁ እኛ ራሳችን የተረገምነው ነው ስለዚህ ጳውሎስ ዛሬ መጥቶ በሆነ ተአምር ያኔ እንደዚህ ነው እኮ የጻፍኩት ቢላል አምነ ጳውሎስ ራሱ መጥቶ ማለት ነው ወይም መላእክቶች እና ገብርኤል መጥቶ አይ እንዲህ ማለታችን ነው ብሎ ቢነግረን ገብርኤልን ማናም ነው ምክንያቱም ራሱ ጳውሎስ እኛ ከመሰረት ነው መሰረት ውጪ የሚያምን ወይም ደግሞ አዲስ መሰረት የሚመሰረት የተረገመ ይሁን ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ምናምን የተጻፈውን እናምናለን የአባቶችን ጽሑፍስ እናምናለን አዎ ባለስልጣን ናቸው ጉባኤቶችስ ባለስልጣን ናቸው የኒቂያ ጉባኤ በደረጃ ሲታይ ከሁሉ ጉባኤ ከፍ ያለ አንደኛ ነው ግን በእግዚአብሔር ቃል ነው የምናየው ከዛስ የኮንስታንቲኖፕል እሱም እንደዚሁ ትልቅ ቦታ ያለው የኤፌሶን እሱም ትልቅ ቦታ ያለው ነው ከዛስ ወደ ኬልቄዶን እንመጣለን ትልቅ ቦታ አላቸው ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንቀበላቸው with a pinch of salt እንዲሁ ዝም ብለን አንቀበላቸው ግን በስላሴ እንደማናምን አድርገህ አትውሰድ በደንብ ነው የምናምነው ከቸርች ፋዘር ከኒቂያ በፊት አሁን 50 ጽሑፍ አመጣላለሁ 50 አሁን ስለዚህ በስላሴ እናምናለን ተመቻለሁ ዳኒ አንድ ጥያቄ እሺ ቀሲስ let me make this point እና ከዛ በኋላ ወደ እርሶ እመጣለሁ I just want to emphasize እዚህ 240 ሰው ይታየኛል ዳኒ በስላሴ አላምንም አላለም I wish ይሄ ነገር ትዊስት እንዳይሆን ስለምፈልግ ነው in Danny's defense በስላሴ አላምንም አላለም but Danny the problem of what you're saying is it opens the door to rejecting the creed to rejecting the Trinity and that is highly problematic it opens that door is open
So ከዚህ በኋላ reinterpretation, because of cultural differences, because of ideological differences, because of generational differences, you open the door to that heresy. አንተ በስላሴ ታምናለህ. I believe that. I believe it. But what you just did is you opened the door. The gates are now open. You allowed for this conversation. ስላሴ የሚባል ነገር አለን ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል. Even deny አድርጎ ሊድን ይችላል እያልን ከሆነ this is on a different level of heresy. A huge heresy. For me, this statement, with the statement that you just made, is a major heresy than sola scriptura የሚለው ትምህርት ራሱ. This is I genuinely ዳኒ ለክርክር አይደለም እኔ ከልቤ ነው የምልህ እንደው አንድ ቀን ዝም ብለህ በዚህ ላይ ጸሎት ብታደርግላለሁ. It's a huge problem. ሚስጥረ ስላሴ can be wrong. wrong ነው አላልክም እመሰክራለሁ. Can be wrong ስትል you just opened the door. You just opened the door to a series of different ideological perspectives, epistemological analysis, interpretations, call it whatever. This is a major problem, a huge problem. ስላሴን የሚያክል ነገር. I mean, my heart really does go out for you. ይቅርታ ቀሲስ በጣም ኢሞሽናል እየሆንኩ ነው ምክንያቱም it's a big ቀሲስ ሲናገሩና በእውነት ሚስኮት ነው የሚደረገው። አሁን ቀሲስ ቢያወሩ እኔን ነው የሚጠይቁት። እንዴት መሰለህ ዳኒ ሚስኮትማ እንዳትደረግ ቀሲስ እኔን ነው የሚጠይቁትና አሁን ዴቭ በተናገረው ላይ መመለስ አለብን። አለዛ ነው ሚስኮት ያደርጋል ያለውን እንደው ሚስኮት እንዳትደረግ ነው ያለው። አውቄያለሁ። ቆይ ስማኝና ትቀጥላለህ አንተም ያለውን ልንገርህና አይ እንደዛ አይደለም ዳኒ ቀሲስ አላወሩም ትንሽ ሪስፔክትም አድርጋቸው። ምን መሰለህ እኔ እድል እሰጥሃለሁ አንድ ነገር ብቻ ልንገርህ እኔ የተረዳሁትን ዲያቆን ዳዊት አሁን ምንድን ነው ያለው አንተ በስላሴ አላምንም አላልክም ወይም ያንተ ሴክት ወይም አንተ አላልክም ነገር ግን የኒቂያ ጉባኤ ግን ሊሳሳት ይችላል ማለትህ በስላሴ ለማያምኑ ሰዎች ላለማመናቸው እድል ሰጥተሃል ነው ያለ እንጂ አንተ አታምንም አላለህም። ከዚህ ውጪ ሚስትሪ ፕሬዝዳንት ከተደረክ ይሄው ልስጥህና ራስን ተናገር አስተካክለ ከዛ ወደ ጥያቄ ይመጣሉ። ቴንኪዩ ሲጀመር ስላሴን ልክ በኒቂያ ላይ እንደተጀመረ አድርጎ የማቅረብ አታውቅም ያልኩ አይደለም። ዴቭም ችግር ታውቃለህ ጥያቄ የለውም። ግን ስላሴና ኒቂያ ምን ያገናኘው? ሲጀመር ሁሉም አባቶች አንድ ባንድ ቼክ አድርጌያለሁ። ቴዎፍለስ፣ ተርቱሊየን፣ ክሌመንት ኦፍ አሚን አባቶችን ስም በጠራ ምን ያደርግላቸዋል? ሁሉም ጽፏል። ሁሉም እንዳውም ስራዬ ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ ከትንንሾቹ ከፓፒያስ ጀምሬ ማለት ነው። 10 ፍራግመንት ነው ያለው። ሁሉም ይደግፋሉ ያንን። ስለዚህ ስላሴ ላይ የኔ ቪዲዮ 60 ቪዲዮዎች አሉ። ከ60 ጥቅስ ያለው የስላሴ ሁለተኛ ቪዲዮ የሱ ነው። በስላሴ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ከኢሳያስ ጀምሮ እስከ ይሁዳ ድረስ 60 ጥቅሶች አድርጌ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ስላሴን መካድ ማለት አስቸጋሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን አቃጥሎ ሙስሊም መሆን ነው ወይ ደግሞ ኤቲስት መሆን ነው፣ አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ያለቀ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ጉባኤቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል አይወሰዱም ነው የኛ ሙግት እንጂ ስላሴን መካድ የሚባል ነገር የለም። አንድ ሰው ስላሴን ከካደ ክርስቲያን መሆን አይችልም። ስላሴን ከካደ ክርስቲያን መሆን አይችልም። አንድ ነገር ልበልና ወደ እርሶ እመጣለሁ። The problem with what you're saying is twofold, Danny. አንደኛ ነገር you're not just saying Nikia is fallible እያልከን አይደለም። Everything outside of the Bible is fallible and it can be wrong እያልከን ነው. So that includes all of the churches, the apostolic, the early church fathers writing can be wrong. So that includes the teachings and all the writings that you're talking about. ስለ Trinity የጻፉት በሙሉ it can be wrong እያልከን ነው መጀመሪያ። ሁለተኛ what I asked you about is not just about the council but about the creed. The creed. You're not saying the creed is infallible. The creed can be wrong. What is on the creed? The teaching of the Trinity. You're telling me that the teaching of the Trinity can be wrong because it's on the creed. Actually, ለመጨረሻው ፓርት ነው እንደዛ ያልኩ። የመጨረሻው ፓርት ላይ የኃጢአት ስርየት በሚገኝበት በአንድ ጥምቀት እናምናለን ለምትለዋ ነው ኢንፋሊብል ነው ያልኩ። No, I even asked you in the beginning እኮ ይሄንን ጠይቄሃለሁ። This part, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth የሚለውን do you think this is infallible or fallible?
ጽሁፉ የተዋቀረው ፋለብል በሆኑ ሰዎች ፋለብል በሆነ ሲስተም ነው የተዋቀረው። ግን የአባቶቻችን ናቸው የጻፉት። ፋለብል ነው እያልከኝ ነው አይደለ? That's what you're telling me. This is fallible. This statement is fallible. ኖ ስቴትመንቱ ፋክቱ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ትክክል ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ፋለብል ነው። ትክክል ነው ትክክል አይደለም አይደለም። ይሄንን አይደለም ጥያቄ። ይሄ ስቴትመንት ፋለብል ነው ኢንፋለብል ነው? በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉ ጽሁፎች በሙሉ 100% ፋለብል ናቸው። ይሄ ፋለብል ነው እያልከኝ 100% This is fallible እያልከኝ ነው። Exactly. ምንም ጥያቄ የለውም። በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉ በሙሉ ፋለብል ናቸው። እኔ ጨርሻለሁ። ቀሲስ የእርሶ ነው። በቃ ጥሩ። በነገራችን ላይ ሐዋርያት ራሳቸው እንደተናገሩት የመጀመሪያው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ያለው ፋለብል ነው ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን እንኳን የጻፉ ጸሐፊያን ማን ናቸው ብለንና አራቱ ወንጌላውያን አሉ። የሐዋርያት ሥራ እዛው ቅዱስ ሉቃስ ነው። ከዛው ቅዱስ ጳውሎስ አለ 5፣ ቅዱስ ጴጥሮስ አለ 6፣ ቅዱስ ዮሐንስ 7፣ ቅዱስ ያዕቆብ 8፣ ቅዱስ ይሁዳ 9። እንግዲህ ሁለቱ አርድእት ናቸው፣ 7 ሐዋርያት ናቸው። እንግዲህ ከ12 ሐዋርያት 7ቱ ናቸው የጻፉት። ስለዚህ በቃል ያስተማሩት ራሱ ፋሌብል ነው እያልን ነው። በነገራችን ላይ ሶላ ስክሪፕቸር አዛ ድረስ ነው የሚሄደው። ይሄ በቃል ያስተማሩት ኢንፋለብል ነው። ምን ላይ ያገኘ ይኸውልህ አድምጠኛ። እነሱ አንደኛ መሰረታዊ ነገር መጀመሪያ ሰማኝ ዳኒ። አንደኛ የጻፉት ሰዎች እንቁጠራቸው ካል ሁለቱ አርድእት ናቸው፣ ቅዱስ ሉቃስና ቅዱስ ማርቆስ። ሐዲስ ኪዳን የጻፉት ሰዎች 9 ናቸው። 2 ስንቀነስ 7 ይቀራሉ። እንደው ራንደምሊ ብናመጣ 7ቱ እንኳን ሙሉን አልጻፉም። እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ ይላል በጽሁፍ ከምናገር ይልቅ ይላል ሁለተኛ መልእክቱ ላይ መጥቼ አፍ ለአፍ ልናገር ወዳለሁ ይላል። ቅዱስ ጳውሎስም በቃልም ቢሆን የነገርናችሁን ወግ ሁሉ ያዙ ይላል። ያንን ቤተክርስቲያኒቱ ይዘዋለች። ትራዲሽን ምንለው ያንን ነው። አጠቃላይ ስክሪፕቸርንም ኦራል ትራዲሽንም ሪትን ስክሪፕቸርንም አንድ ላይ ይዛለች ስንል ይሄንን ነው ያልን ያለ ነው መሰረታዊ ነገር። ሁለተኛ እንደው ሙሉ ለሙሉ ጻፉ እንኳን ብንል ከ12ቱ ሐዋርያት ውስጥ የጻፉት 7 ናቸው። 5ቱን እናያቸው ነው። 5ቱ አልጻፉ። ስለዚህ 5ቱ ሐዋርያት የጌታን ትምህርት አላስተማሩም ማለት ነው። ስላልጻፉ ፋሌብል ናቸው እያልን ነው ማለት ነው። ኢንፋሌብል ካል ሶላ ስክሪፕቸር አፈር በላ ማለት ነው። በቃ ዛት ሲት ለምን ስክሪፕቸር የላቸውም እነሱ በቃል ነው ያስተማሩት። ትምህርታቸው ደግሞ ያለው ቸርች ላይ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገህ ይሄንን አንደኛ ይሄ ነው ጥያቄ፣ እኔ መሰረታዊ ጥያቄ። የ5ቱን ሐዋርያት ትምህርት አሳየኝ ብለህ ልታሳየኝ አትችልም። ስለዚህ ሶላ ስክሪፕቸር አካልክ ከ12 ሐዋርያት 5ቱን ዲና እያረክ ነው ማለት ነው። አፈር እያበላቸው ነው ማለት ነው። አልቀበልም ያልክ ነው። የክርስቶስ ሐዋርያትን ወሳኝ ስለሆኑ ነው። እንደው ነገ የምናከብረው በዓለ ጰራቅሊጦስ ነው። ከጰራቅሊጦስ በፊት በይሁዳ ፋንታ መንፈስ ቅዱስ እንዲሾሙ ያደረጋቸው ቅዱስ ማቴዎስ የግድ ነው 12 መሆን አለበት። የብሉይ ኪዳን ቤትም በ12 ቤት ነው የቆመው። አየህ። ስለዚህ ቢያንስ 5ቱን ሐዋርያት ከሰከስካቸው ማለት ነው። ሶላ ስክሪፕቸር ይሄን ነው ያመጣው። አንድ ጥያቄ ይሄ ነው ማለት ይሄ ሰጀሽን ነው። ልታልፈውም ትችላለህ፣ አስተያየትም ልትሰጥበት ትችላለህ። ሁለተኛ ሲጀመር እኛ ሶላ ስክሪፕቸራ ስንል ምንን ነው የምንለው የሚለውንም ማወቅ አለባችሁ። ሶላ ስክሪፕቸራ ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም። የቃሉ ትርጉም ራሱ ሶላ ስክሪፕቸራ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማለት አይደለም። ሶላ ስክሪፕቸራ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ማለት ነው። ሶላ ብቻ፣ ስክሪፕቸር ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሶላ ስክሪፕቸራ ስንል የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ማለት ነው የበላይ። እዚህ እንስማማ እንጂ የተጠረዘው የእግዚአብሔር ቃል ከየት ነው የሚገኘው? ዳኒ እዚሁ መልስልኝ። የእግዚአብሔርን ቃል የምናገኘው ከየት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል የምናገኘው ስክሪፕቸር ላይ አይደል? ሀሳብ ላስጨብጥና ከዛ እሺ፣ ስክሪፕቸር ላይ ብቻ አይደል ሊጨርስና እንደፈለጉ ይጠይቆኛል። ሶሪ። ስለዚህ ሶላ ስክሪፕቸራ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛው ፖይንት ልምጣ። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ስንል የተጻፈውን ብቻ አይደለም። እየሰማን እንትን እንዳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት የተጻፈ መጽሐፍ ነው አይደል? አዎ፣ ግን አጠይቀኝ። አሁን ስጨርስ ትጠይቃለህ። አይ ኖ ማለት እየሰማን ምንድን ነው ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማለት የተጻፈ አይደለም። እድል ሲሰጥ ታወራለህ።
ቴንክ ዩ። ምክንያቱም ሀሳቤን ትበትናለህ እንጂ ምንም አታውቅምም። ከዛ በኋላ ደግሞ ስትጠይቅ መልሳለሁ። ቴንክ ዩ ዊዝ ኦል ዲው ሪስፔክት ብራዘር አዳም ኢዝ ማቹር ብራዘር በነገራችን ላይ እሺ። ከዛም የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ማለት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ፖይንት ልምጣ። ወደ ሁለተኛው ፖይንት ስመጣ የእግዚአብሔር ቃል የምንለው እነ ጳውሎስ የጻፉትን ብቻ ሳይሆን የተናገሩትን ጭምር ነው። የተናገሩትን ጭምር የት እናገኘዋለን? የት እናገኘዋለን? እሱን እየመለስኩ የት እናገኘዋለን? እሱን በጽሁፍ ውስጥ እናገኘዋለን። በጽሁፍ ውስጥ እናገኘዋለን። የቀረ ነገር የለም ብለን እናምናለን። በጽሁፍ ውስጥ ነው የምናገኘው። ይሄ ቅዱስ በርናባስ የጻፈውን ታሳየኛለህ? ቅዱስ በርናባስ ለምሳሌ የጻፈውን ሐዋርያው ቅዱስ በርናባስ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ታዲዮስ የጻፉትን መጽሐፍ ያስተማሩትን ትምህርት ልታሳየን ትችላለህ? ኦኬ። እዚህም ጋር ጽሁፍ በምንድን ነው የሚጻፈው የሚለውን ስናይ በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች እየተመሩ ነው የሚጽፉት። ስለዚህ ቶማስ ለምሳሌ ህንድ ነው የነበረው፣ ስለዚህ ሊጽፍ አይችልም። እዚህ ያሉት ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ያው መንፈሱ አንድ ስለሆነ መጻፍ ያለበትና የሌለበትን ስለሚያውቅ በቶማስ በኩል ሊነገረን የተገባው ነገር በጳውሎስ በኩል በጴጥሮስ በኩል በአንድሪው በኩል ሊነገረን የተገባው ነገር በዮሐንስ በኩል ተነግሮናል ብለን እናምናለን። ሲቀጥል ተናጋሪዎቹ ደግሞ ቆይ እንደዛ ከሆነ እዚሁ ላይ ዳኒ ይቅርታ ዳኒ፣ እንደዚህ ከሆነ ወንጌል ለምን አንድ አልተጻፈም? 4 ለምን ተጻፈ? በዮሐንስ በኩል የሚነገረን በማቴዎስ የሚነገረን ከሆነ ለምን ቅዱስ ጳውሎስ ብቻ 14 መልእክት አልጻፈም? ለምን ቅዱስ ጴጥሮስ መጻፍ አስፈለገው? ኢቭን ወንጌሎቹን እንኳን ብናያቸው አንዱ ወንጌል የጻፈው ሌላው አልጻፈው፣ አንዱ የጀመረበትን ሌላው አልጀመረበትም። ይሄን ማምጣት እየቻልን ለምን ታዲያ እንደዚህ ከሆነ አንዱ ብቻ እንዲጽፍ አልተደረገም? ሌሎቹ የማስተማር ስራ እንዲሰሩ አልተደረገም? የአንዱ ትምህርት በሌላ የሚገኝ ከሆነ እውነቱን ለመናገር ይህንን መልስ እኔ አላውቀውም። እንለፈው። ቴንክ ዩ። ይሄ ጨዋነት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ልምጣ ወንድሜ። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም ስትናገር መጽሐፉ ኦቶሪቴቲቭ ነው፣ ኢንፋሉዌብል ነው፣ ግን የሰዎች መረዳት ፋሉዌብል ሊሆን ይችላል አልከኝ። ካልተሳሳቱ ትክክል ነኝ? የሚያነበው ሰው ሊሳሳት ይችላል አልከኝ። ጽሁፉ የሚያነበው ሰው ማለት ነው። ልክ ለምሳሌ አሁን የማቴዎስ ወንጌልን ሳነብ መረዳቴ ትክክል ላይሆን ይችላል። የማቴዎስ ወንጌል በራሱ ግን ኢንፋላብል ነው ማለት ነው። ትክክል ነህ። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ከሆነ የማቴዎስ ወንጌል ለአንተም ተሰጠ፣ አንተም ትቀበለዋለህ፣ እኔም ኦርቶዶክሱ እቀበለዋለሁ። ሌሎቹም ክርስቲያንን የሚሉ ዲኖሚኔሽኖች ፕሮቴስታንት ውስጥ ብቻ እንግዲህ ከ45,000 በላይ ነው ያለው። ካቶሊኩ አለ፣ ጆሆቫ ዊትነሱ እቀበላለሁ ባይ ነው። አሁን እኛ ታዲያ አንዱን ማቴዎስ ወንጌል አንብበን በዛ ላይ መግባባት ካልቻል የኔ ነው ትክክል ስትል እሱን ኦቶሪቲ ከየት አገኘኸው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ኦቶሪቲውን ወስደህ ለራስህ ማድረግህ አይደለም ወይ? ኦቶሪቴቲቭ ስክሪፕቸር ነው አልከኝ። ኖ ስክሪፕቸርም ላይማ አንድ ልንሆን አልቻልንም። ማን ነው የሚተረው? እኔ እንደዚህ ተረዳሁ እያልከኝ ነው። ስለዚህ ኦቶሪቲውን ለግለሰቡ አልሰጠኸውም ወይ? ሊሳሳት ይችላል። እንዴት? በምን ስልጣን አንተ እኔን ትሳሳታለህ ትለኛለህ? እኔስ በምን ስልጣን አንተን ትሳሳታለህ እልሃለሁ? ይሄ ጥያቄ ትክክለኛ የተቀመጠ መልስ አለው። የዮሐንስ መልእክት 1ኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እና 21 ላይ መልሱ ተጽፏል። እንደዚህ ይላል። የዚህ ጥያቄ መልስ ማለት ነው። እውነትንም ስለምታውቁ የምታውቁ ስለሆናችሁ ውሸትም ሁሉ ከእውነት እንዳልሆነ ስለምታውቁ እንጂ እውነትን ስለማታውቁ አልጽፍላችሁም ብሎ አማኞች በመንፈስ ቅዱስ ሲመሩ እውነትን እንደሚያውቁ ከዚህ ጥቅስ እንረዳለን ማለት ነው። ምን አልኩ? ይሄ ለማን ነው የተጻፈው? ይሄ እኮ ይኸውልህ ለሚያነበው ሁሉ ነው የተጻፈው። ይኸውልህ ወንድምዬ አድምጠኝ ዳኒ። አሁን ይሄ እኮ እውነትን ስለምታውቁ ጽፍላችኋለሁ ያለው ያንን መጽሐፍ አምኖ ለተቀበለ ሁሉ ነው አይደል? እሺ ሁለት ጥቅስ ነች 27 እና 21 ማንበብ ስላለብኝ ነው። እውነትን የምታውቁ ስለሆናችሁ ውሸትም ሁሉ ከእውነት እንዳልሆነ ስለምታውቁ እንጂ እውነትን ስለማታውቁ አልጽፍላችሁም ካለ በኋላ 27 ቁጥር ላይ
እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል፣ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም። ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ እውነት እንደሆነ ውሸትም እንዳልሆነ እናንተም እንዳስተማራችሁ በእርሱ ኑሩ ብሎ የመንፈስ ቅዱስ እገዛ ካለበት አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አንብቦ ሊረዳ እንደሚችል እናያለን። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ከመለስኩ በኋላ የሰዎች የመረዳት አቅም አልመለስከውም። አድምጠኝ አንድ እዚሁ ጋር ወደፊት ሳትሄድ ይሄ የተጻፈው መጽሐፉን ተቀብለው ለሚያምኑ ሁሉ ነው አይደለም? ስፔሲፊክ አድርጎ እናንተ የከሌ ሰዎች ብቻ አላለም አይደል? እውነትን የምትረዱ ማለት ይሄ ለሚያነቡት የተጻፈ ነው። ኦፍኮርስ የኔም ጥያቄ እኮ እና በመንፈስ ቅዱስ ለተሞሉ ሰዎች ነው የተጻፈው እኮ ኦፍኮርስ። አሁን ሰውየውም የሚልህ ያም ሰው የሚልህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱሱን እቀበለዋለሁ፣ አምነዋለሁ፣ ስለዚህ ተጽፎልኛል፣ እውነትን እንደምረዳ መጽሐፉ መስክሮልኛል ይልሃል። አንተም እንደዛ ትለዋለህ፣ ሌላውም እንደዛ ይላል፣ እኔም እንደዛ እላለሁ። እንዴት እንግባባ ነው? ማን ነው ብድግ ብሎ አይ ለአንተ አልተጻፈም የሚለው? ለአንተ አልጻፈም እንዳይለው ይኸው አምነዋለሁ እኮ ተቀብያለሁ ይልሃል። መንፈስ ቅዱስ የለህም እንዳትለው አለኝ ይልሃል። በምን ችግር የለው። እዚህ ጋር ምንድነው ቀሲስ የጠየቁት ጥያቄ? አንተም እረዳለሁ ትላለህ፣ ያኛውም ሰው እረዳለሁ ይላል። ስለዚህ ሁለት መረዳቶች ከሰውየው አንጻር ስለሚለያይ ማን ነው ትክክል? ጽሁፉ እንደው አለ ነው እያሉ ያሉት። ይሄ ነገር የእኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው፣ የእኔና የዛ ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ሁላችን መጽሐፍ ስናነብ ኃላፊነት አለብን። ይሄ ነገር በእኛ እምነት ውስጥ ብቻ ያለ ሳይሆን በእናንተ እምነትም ጭምርም ነው። እናንተ ለምሳሌ ምንም እንኳን ቤተክርስቲያን ሴንትራላይዝ በሆነ መልኩ ትምህርቱን ብታወርድም በምርጫ ነው ኦርቶዶክስ የሆናችሁት። ስለዚህ ያኔ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ለመሆን መረጣችሁ፣ አንብባችሁ አይደለም፣ በምርጫ ይሲ። እዚህ ጋር ሎጂኩ ማየት ያለብን እኛ ስናነብ እንመርጣለን፣ እናንተ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ስትገቡ መርጣችሁ ነው። አንድ ሰው ሙስሊም የሆነው መርጠው። ስለዚህ የሰዎች የመወሰን አቅም በሁሉም ቦታ አለ። አድምጠኝ፣ የሰው የመወሰን አቅም አሁን የአንተን የመወሰን አቅም ከኔ የመወሰን አቅም፣ የኔን የመወሰን አቅም ከአንተ የመወሰን አቅም who makes you to judge አንተን እንዲህ እንድትወስን ያደረገ እኔ የተሻለ ነው ያደረግኩት አንተ የተሻለ አይደለም ያደረግከው እንድትል ትችላለህ ወይ? አዎ መርጠህ ነው ላልከኝ፣ አዎ መርጬ ነው። የመረጥኩበት ግን መንገድ አለኝ። እኔም አንብቤ ተረድቼ ነው፣ ቁጭ ብዬ አይደለም። ይኸው እኮ እየተነጋገርኩ ነው ከአንተ ጋር። ያልተረዳ ሰው ነኝ እንደምጠይቅህ ጥያቄ ያልተረዳ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ይመስላል? ተረድቼ እኮ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። አንተም ተረድተህ እኮ ነው እየመለስክ ያለኸው፣ ለመመለስ እየጣርክ ያለኸው። ስለዚህ ማን ነው ታዲያ ጀጅ የሚያደርገው ነው? በቃ ይሄ አየህ፣ እዚህ ጋር ነው አሁን ትልቁ ጉዳይ ያለው። አንተ የምትለውን መከራከሪያ ሀሳብ ሁሉ እዛ አጠገብ ያለ ከአንተ ተቃራኒ ያለውም ሰውዬ ያነሳዋል። ስለዚህ ማን ነው ታዲያ እዚህ ላይ የበላይ አስተዳዳሪ፣ የበላይ ዳኛ? ለግለሰቦቹማ ከሰጠኸው ቴንኪው መለስክልኝ። አዎ የዚህ የሶላ ስክሪፕቸራ ኢንድ ጎሉ ኢንዲቪዥዋሊዝም ነው፣ ሰውን ብቻውን ማስቀረት ነው። ዛት ሲት ቤተ ክርስቲያን የምትባል ነገር፣ ህብረት የሚባል ነገር፣ ኤክሌሲያ የሚባል ነገር ድምጥማጡን ማጥፋት ነው። ዛት ሲት ተግባብተናል። በቃ ለእኔ በደንብ መልሰህልኛል። ኦቶሪቲ የለም በፍጹም እንደዛ አይደለም። እዚህ ጋር አንዴ ቀሲስ በተናገሩ ላይ ልበልና ትላለህ። ቀሲስ በተናገሩ ላይ ለምን መሰለህ ኢምፖርታንት ስለሆነ ምንድነው ቀሲስ ያሉት? አንድ ሰው በራሴ መረዳት እረዳለሁ ካለ፣ በራሴ ውሳኔ ወሰናለሁ ካለ የቤተ ክርስቲያን አስፈላጊነት እና በዛ ዙሪያ የተነሱ ነገሮች ሰምታችኋል ከደቂቃዎች በፊት። the problem is እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ነው የሚያናገረን። ለምሳሌ ጳውሎስን እንመልከት። ለእኔ ለራሴ ገለጠልኝ ያለው ጳውሎስ ሄዶ ቼክ ማድረግ አላስፈለገውም። ጴጥሮስና ያዕቆብና ዮሐንስ ከመጨረሻ ላይ ነው ምናልባት በከንቱ ደክሜ እንዳይሆን ብሎ ራሱን አሳወቀ። ስለዚህ ጌታ በሐናንያ ተመስክሮለታል። ኖ ተሳስታል። እዚህ ላይ አልሰድህም። መጨረሻ ላይ አይደለም ገና ሲጀመር ጌታ ራሱ ሲልከው ወዴት ላከው መሰለ? ድነሃል፣ በዛው በዚህ ቀጥል አይደለም ያለው። ሐናንያ የሚባል ሰው አለ፣ ወደ እርሱ ሂድ፣ እርሱ የምታረገውን ይነግርሃል ነው ያለው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9:17 ኦፍ ኮርስ የሐዋርያት ሥራ 9:17 ላይ እንደዛ ብሎታል እኮ። ስለዚህ አሁን ምን አለው ማለት ነው? ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ብቻ አይደለም ምስክርነቱ፣ ወደ ሐናንያ መሄድ አለበት። ከዛው ያው ጌታ ለቅዱስ ጳውሎስ የተገለጸ ጌታ ክብር ይግባውና ለሐናንያ ደግሞ ተመልሶ ተገለጸ። አየኸው፣ ከበላይ ኦቶሪቲ
ሁለቱን አንድ ያደረገ እምቢ የማይሉት ጌታ አለ ማለት ነው። የበላይ አለ ማለት ነው እንጂ ነጥሎ ሶላ ብሎ ለብቻህ ጠቅልሎ ለአንተ ብቻ የሚሆን አለ፣ ሌሎች ቢስማሙም ባይስማሙም አንተ በገባ ሂድ የሚል የለም ማለት ነው። ገና ሲጀምር ቅዱስ ጳውሎስ በሐናንያ በኩል አፕሩቭ ተደርጓል ማለት ነው። ሐናንያም አፕሩቭ አድርጎታል። ቅዱስ ጳውሎስ ጌታ ምንድን ነው ያለው? ወደ ሐናንያ ሄዳለሁ፣ ለሐናንያ ደግሞ ጳውሎስ የሚሉት ይመጣል አለው። አየህ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ መሰከሩለት። ምን ብለው? በጸጋ የተሞላ እሺ ቀሲስ ይወሎት እዚህ ጋር እኮ የኔን ሎጂክ አይደለም የሚያስቀምጡት። ራሱ ጳውሎስ ከሐናንያ ወንጌልን ተቀበልኩ አላለም። እኔ ወንጌል የተቀበልኩት ከራሱ ከጌታ ነው ያለው። እኔ እኮ የራሴን ቃል ባመጣ ችግር የለውም። እኔ የተቀበልኩት ከራሱ ከጌታ ነው ካለ ጳውሎስ ይሄንን ያመነው ይኸውልህ፣ የቅዱስ ጳውሎስን ታዲያ ይሄን ንግግሩ ለምን እንዳመነለት ታውቃለህ? በሐናንያ በኩል ከተጠመቀ በኋላ ወደ ደቀ መዛሙርት ከተቀላቀለ በኋላ የክርስቶስ አገልጋይ መሆኑ ከተረጋገጠ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ በቀጥታ ግን ትምህርትን የተማረው አደራ የተሰጠው ከማን እንደሆነ መግለጽ ይችላል። አሁን ለምን አይ ቢባል ምስክር አለው። አየህ፣ ሐናንያ የሚባል ታላቅ ምስክር አለው። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስክር አሉት። ሳውልና በርናባስን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ሐዋርያትም ከጾሙና ከጸለዩ በኋላ ይላል መንፈስ ቅዱስ ለፈለግኩት አገልግሎት ሳውልንና በርናባስን ለዩልኝ አላቸው ይላል። ደግሞ አላቸው ነው የሚለው ለጠቅላላ ሐዋርያቱ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ብድግ ብሎ እኔ መንፈስ ቅዱስ ከጌታ ነው የተቀበልኩት ቢል ኦፍኮርስ ለምን መንፈስ ቅዱስ ደጋግሞ ተናግሯል። ራሱ ጌታ ለሐናንያ ተናግሯል። ስለዚህ በምስክር ፊት የታወቀን ፋክት ስለሆነ እየተናገረ ያለው ችግር የለም። ሶላ ስክሪፕቸር እኮ ግን የሚለው ምን መሰለህ? ማንም ይመስክርልህ አይመስክርልህ ምንም ዳዝም ማተር። ብድግ ብለህ ብቻ ተነስተህ አንተ ተገልጠልኝ ማለት ትችላለህ። ሸክም አለብኝ ብለህ ባለ ራእይ ነኝ ብለህ የራስህን የሆነ ሱቅ ታቋቁማለህ ማለት ነው። ዛት ሶሪ ፎር ዘ ወርድ። አረ እንደዛ አይደለም ቀሲስዬ፣ በእውነት እንደዛ አይደለም። ሶላ ስክሪፕቸራ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ዋና ባለስልጣን ነው ይላል። ለምሳሌ እኔ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ገልጦልኛል አመነዝራለሁ ካልኩኝ ኖ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ አይልም እኮ አመንዝራ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ብላችሁ ታረሙኛላችሁ። አይ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ስረቅ ብሎኛል ካልኩኝ አይ ሌባ እኮ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ትሉኛላችሁና የእግዚአብሔር ቃል ልቅ አድርጎ አይለቅም። ግን እንደዛም ሆነው በሰዎች መካከል ልዩነት አለ። ሲቀጥል ሶላ ስክሪፕቸራ ጥያቄ ልጠይቅህ፣ ምክንያቱም I don't think this is going anywhere እና ምናልባት ከቀሲስ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው እና የምጨምረውም አንድ ሁለት የምትለው ነገር ካለ እንትን እሰጥሃለሁ። ግን የእግዚአብሔር ቃል ሊሳሳት ይችላል? በፍጹም አይሳሳትም። የእግዚአብሔር መንፈስስ? የእግዚአብሔር መንፈስም ፈጽሞ አይሳሳትም። ያው እግዚአብሔር ቃል በመንፈሱ አይደለም የሚናገረው። ያ እንግዲህ ነገ ጰራቅሊጦስ እንደምናከብር ታውቃለህ አይደለ? ወይ እንግዲህ አሁን ስትሉ ሰማሁኝ ይባል አልኩትም። እሺ ችግር የለውም፣ ነገ እናከብራለን። ማክበሩ አለማክበሩ ሳይሆን ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ አይሳሳትም ኢንፋሊብል ነው የምንለው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው አይደለ? በደንብ እና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ አይሳሳትም ብለናል። አይሳሳትም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ተናጋሪ። በበዓለ ሃምሳ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ላይ አደረ፣ መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ ብለህ ታምናለህ? 100% ትክክል ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ ሐዋርያት የተሰሩት ስራ መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እያደረጋቸው ነው አይደለ? በደንብ በዛ ሰዓት ላይ ተሳስተዋል ማለት ትችላለህ? ሐዋርያት ሊሳሳቱ ይችላሉ? ተሳስቶ በስጋ በተገለጡ ጊዜ ተሳስተዋል። ለምሳሌ ገላትያ 2:11 ላይ ጴጥሮስ ስቶ ፍርድ ይገባዋል ተብሎ ነበር። My question is መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እያደረጋቸው በነበረ ሰዓት ሐዋርያት ተሳስተዋል ልትል ትችላለህ? በፍጹም አልኩኝ፣ አይሳሳቱም አልኩኝ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር ስላለ ጋይድ እያደረጋቸው ስለሆነ። በቃ መንፈስ ቅዱስ ካለ ሰዎች አይሳሳቱም። እሺ፣
መንፈስ ቅዱስ ካለ ሰዎች አይሳሳቱም። ሆሊ ትራዲሽን የምንለው ባይ መንፈስ ዴፊኒሽን ቅዱስን ሰው መስማት ከቻለ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን መስማት ከቻሉ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አምላክ ስለሆነ ሊሳሳቱ አይችሉም። እኛ ደግሞ ሆሊ ትራዲሽን አይደለም፣ ሆሊ ትራዲሽን ቅዱስ ትራዲሽን ወይም ቅዱስ ትውፊት የምንለው መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያትን እየመራቸው የደነገጉት ስርዓት ነው። ያ ስርዓት እንዴት ሊሳሳት ይችላል የሚል ጥያቄ ነው አለ። ሐዋርያት ነው ወይስ አባቶችን ነው የምትለኝ? ሐዋርያት አይሳሳቱም ብያለሁ። አባቶች ለምሳሌ ቆይ ሆሊ ትራዲሽን የምትለው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ቆይ አንድ ሆሊ ትራዲሽን የምትለው ሰው ሊጠመቅ ሲል ለምሳሌ ወተት ይጠጣል፣ ማርም ይበላል፣ ከተጠመቀ በኋላ ሻወር ይወስዳል። እንደሱ አይነት ትራዲሽን ነው የምትለው? I'm making a general statement. እሱን ዲቴል ውስጥ አንግባ፣ ችግር የለውም። ጀነራል ከሆነ ችግር የለውም። ለምሳሌ አትናሽስ ሥላሴን በተመለከተ የጻፈው ሚሳሳት አይደለም። ልጨርስ ወንድሜ ዳኒ። ሆሊ ትራዲሽን የምንለው መንፈስ ቅዱስ ጋይድ አድርጓቸው የደነገጉት ስርዓት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ምሳሌ ስጠኝ ብትለኝ ባለፈውም ዲስከስ እየተደረገ ሰምቻለሁ። ዲቴል ዲቤት ማድረግ ባይፈለግም እንደ ቅዱስ ሜሮን አይነቱ ማለት ነው። ኤክስፕሊሲትሊ ከሐዋርያት እየወረደ እየተዋረደ የመጣ ትራዲሽን ነው። በሐዲስ ኪዳን ላይ እጅ በመጫን ነበረ መንፈስ ቅዱስ የሚቀበሉት። ከዛ በኋላ ወደ ቅዱስ ሜሮን ሄደ ብሎ ግሬጎሪ ኦፍ ናንዚያንዝስ ጽፏል እዛው ላይ ማለት ነው። this is one example ለምሳሌ ማለት ነው። እነሱ ራሳቸው ስለመሰከሩ ከሐዋርያት እየወረደ ነው የመጣ ነው ብለው። ስለዚህ my question is እነዚህ ስርዓት የተደረገው መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እያደረጋቸው ከሆነ ያ አክሽንን ዲፋይን የምናደርገው ሆሊ ትራዲሽን ከሆነ ሆሊ ትራዲሽን ፋለብል ነው ኢንፋለብል ነው? ሆሊ ትራዲሽን ምንም ጥያቄ የለውም። አንጀምር እኮ የጨረስነው ጉዳይ ነው። ፋለብል ኢንፋለብል እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሜሮን ደግሞ ከተርቱሊያን በፊት አታሳየኝ። let's pause let's slow down። የእግዚአብሔር ቃል ኢንፋለብል ነው ብለናል። የእግዚአብሔር ስፒሪት ግን ፋለብል እያልከው ነው እንደገና are you going back? I'm confused። የእግዚአብሔር መንፈስ ኢንፋለብል ነው። ነገር ግን በሐዋርያት ኮንቴክስት ነው የምናወራው እንጂ አባቶች መጥተው መንፈስ ቅዱስ ከሰዎች ጋር ከሆነ ሰዎች አይሳሳቱም አላልክም? አዎ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከዛ ሰው ጋር መሆኑን አሳየኛል። Okay. Let's try this again. Okay. So መንፈስ ቅዱስ ከሰዎች ጋር ከሆነ አይሳሳትም፣ ሰዎች አይሳሳቱም አልከኝ። መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እያደረጋቸው የሰሩትን ስራ ነው እኛ ሆሊ ትራዲሽን የምንለው። So can holy tradition be wrong? Holy tradition can be wrong. I repeat, it can be wrong. Why? Because ይሄ አባት ከመንፈስ ቅዱስ ሰማው ይበል እንጂ መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠለት ያ አባትና መንፈስ ቅዱስ ናቸው የሚያውቁት። እኛ ደግሞ መጽሐፍ አለ፣ በመጽሐፍ ሄደን ቼክ እናደርግና እኛ የምናውቀው አባት። እሺ I understand. So ይሄ ሰውዬ ከመንፈስ ቅዱስ ተቀበልኳል እንጂ ከመንፈስ ቅዱስ እንደተቀበለ አናውቅም ነው የምትለኝ? correct? Exactly. መጽሐፍ ቅዱስ 27 እንደ ኒው ቴስትመንት 27 ቡክስ እንደሆነ እንዴት ታውቃለህ? መጽሐፍ ቅዱስ 27 መሆኑ የአትናሽስን ጽሁፍ፣ የጀሮምን ጽሁፍ፣ የግሪጎሪ ናዚያንዝን ጽሁፍ Athanasius didn't say 27 and these are people, how do you know መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እንዳደረጋቸው? They're fallible. He explicitly said that. Explicitly ጽፎታል እንደዛ ብሎ። Books he included Baruch in there, right? Baruch or one of the other books, I don't remember which one exactly. ባሩክ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ነው። ባሩክ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ነው በነገራችን ላይ። Fair enough. I apologize. You're right. So again, he added extra books that you do not accept, correct? ያ ባሩክን ተረፈኛ ፈርስት ስታስን ጨምሮ አስቴርን ቀንሷል። You're right. At the end of the day, it doesn't matter what Athanasius said, what any of them said, because
They said it's from the Holy Spirit. Why should we trust them? Why should we trust them? ምክንያቱም የአይሁዶች መጽሐፍ ስለሆነ But it's infallible though. የአይሁዶች መጽሐፍ ማለት ቀጥል sorry I don't ኦፍ ኮርስ ባይ ዘ ዌይ ኢየሱስን ያሳየን ማን ነው? ኢየሱስን ያሳየን እኮ ዮሐንስ ነው። የእኛን ኃጢአት የሚሸከም በግ እንደሆነ ዮሐንስ አሳየን። ዮሐንስ ኢየሱስን ለእኛ ለማሳየት ኢንፋለብል መሆን አይጠበቅበትም። መጨረሻም ተጠራጥሯል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የሰጡን ሰዎች ፋለብል የሆኑ ሰዎች ናቸው። ፋለብል የሆኑ ሰዎች ኢንፋለብል ነገር አይሰጡንም ማለት አይደለም። Okay, so they could, oh my gosh. Okay, so መጽሐፍ ቅዱስ የሰጡን ፋለብል ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ፋለብል ሰዎች ኢንፋለብል ነገር ሰጡን ማለት አንችልም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የሰጡን ፋለብል ሰዎች ስለሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ፋለብል ነው እያልን ነው። ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስን የሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው ሲጀመር። How do you know? እነዚህ አባቶች ግን How do you know? How do you know? አልገባኝም። አሁን እኮ ነው አልከኝ። ምኑን ነው how do you know የምትለው? ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ የሰጡን ፋለብል ሰዎች ስለሆነ የሰጡንን ነገር ፋለብል ነው እንጂ ኢንፋለብል ማለት አንችልም አላልክም? just a second ago የግድ እግዚአብሔር ወርዶ ሊሰጠን አይገባም። let's try this again. እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው የሰጡን። Okay, let's try this again. መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ነው የሰጠን? በመንፈሱ ነው ለሐዋርያት የሰጠው ማለት ነው። በመንፈሱ ሐዋርያቶች ጻፉት ወይም ደግሞ አፖስቶሎች ጻፉት። But now I'm talking about canonization. I'm talking about canonization. Okay? That what is the Bible የሚለው የደነገጉልን ሐዋርያት አይደሉም አይደል? መቼስ ይሄንን አትከደም አይደሉም እንዴ? እንዴት ነው የምክደው? የእያንዳንዱ ቀኖና ልነግርህ እችላለሁ ከፈለክ። ከዛ በኋላ የመጡት ሰዎች ፋለብል ናቸው አይደለ? ፋለብል ናቸው። ኢንፋለብል መሆን አይጠበቅባቸው። Okay, so fallible ከሆኑ how do you know they didn't make a mistake on the canonization of the Bible? ሲጀመር ለምሳሌ ጀሮም 66 ብሏል። 66 ብሎ ይጻፍ እንጂ እሱ አይደለም 66 ያለ በወቅቱ ይነበቡ የነበሩ መጽሐፍቶችን ይጻፍ። I don't care about that. እነዚህ ይነበቡ አትነከሰም። That's not my question, Danny. Like that's not my question at all. የትም ይሁን ከድሮም ይሁን ከአዲስም ይሁን outside of the Bible ስለሆነ Jewish ይሁኑ ምን ይሁኑ it doesn't matter to me. They're all fallible. So how do you know that is the correct form of the Bible if it's fallible?